जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवान अपार करुणारू आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम यही भिडियो माध्यम ओडिया व्याकरणर वाक्यर रूपांतर क्या कहुए से विषय जाना। वाक्यर रूपांतर कहले कौन बुझ? रूपांतर कहले कौन ना अर्थ परिवर्तन करवा नहीं, अर्थटा समान रहिबो किंतु वाक्य को कौन करवा आम अन्य प्रकार ताकू परिणत करने को वाक्यर रूपांतर कह जाए। अर्थ परिवर्तन हम नहीं किंतु गोटे प्रकार वाक्य अन्य प्रकार वाक्य लिखा को परिणत करने को वाक्यर रूपांतर बोलिक कह जाए। ताहले देखा पिला माने डेरी न करी गोटे प्रकार वाक्य को अर्थ परिवर्तन न करी गोटे मनकर धरनीय सरल अच्छी ताको आम कौन करिपरिबा ना यौगिक करिपरिबा किंतु तार अर्थर कौन प्रकार परिवर्तन हम नहीं। सरल थिले आम यौगिक करिपरिबा, यौगिक थिले ताको आम जटिल करिपरिबा किंबा सरल थिले ताके आम जटिल करिपरिबा ए भलिया आम करिपरिबा। अर्थात तार माने परिवर्तन करिपरिबा अन्य प्रकार वाक्य रे किंतु अर्थ को परिवर्तन करिपरिबा नहीं। वाक्य रूपांतर जितेबले गोटे वक्ता कहूए से वक्तव्य को कौन करे ना विभिन्न भंगी से प्रकाश करि पारे। आसवा हूँ आस ए भाव से कौन करि पारे ना विभिन्न ढंगी रे विभिन्न माने माध्यम रे से कौन करि पारे से प्रकाश करि पारिबो। से गोटे प्रकार वाक्य को तार अर्थ थिबो गोटे एहा फल वक्तांकर उद्देश्य प्रकाश पाए, श्रोता मध्य ताकू बुझी पारंती। श्रोता कौन करि पारिबो ना वक्तार उद्देश्य विषय से बुझी पारिबो एवं ताकू भल की जानी पारिबो एवं गोटे प्रकार वक्तव्य को बेले बेले अन्य प्रकार मध्य कहा जाय थे। गोटे प्रकार कथा को उक्ति को अन्य प्रकार मध्य कहा जाय थे, जहाँ को आम वन टाइप ऑफ कहि परिबा जोड़ा आम कमेंट बोलिक मध्य कहूँ। कमेंट पास करवा जड़े मनकर आम रास्तार जाऊँ सी आमको कौन करवा ना कमेंटा पास कला। से जो कमेंट पास कला डायरेक्ट तो सी आमको कहब नहीं, से कौन करिवो ना इनडायरेक्टली आमको कहब जोटा कि लगुच आमको कहला भाया। सेटा है वाक्यर रूपांतर। उद्देश्यटा हूँ गोटे किंतु कहबार शैली हूँ अलग अलग। ठीक अच्छे बेले बेले अल्प कथा को कौन करा जाए ना बहुल भाव में एवं बहु कथा को अल्प भाव में प्रकाश करा जाए। छोट कथा को बड़ कर दिया जाई पारबो एवं बड़ कथा को कौन करा जीवो ना छोट मध्य करा जाई थाए। बड़ को छोट, छोट को बड़ करा जाई पारिबो का माध्यम रे ना एई जो हमर रूपांतर माध्यम रे। जेमिति गोटे एग्जांपल अछि जो स्वामी एवं स्त्री, स्वामी स्त्री को आम कौन कहि पारबा दंपति बोली कहि पारबा। एठाकू आसीथिले स्वामी एवं स्त्री एहला दुईटा शब्द को आम कौन करवा ना गोटे करदेला कौन हो दंपति हो गला। से दुई जन जाक मो सांगर भाई और तांको स्त्री। अच्छा भाई को स्त्री माने कौन है से भाउज हो बुझी हो कि ना। या आम कौन करूँ छोट कर दौचु। ठीक अच्छे तो प्रथम वाक्य कहला जो स्वामी एवं स्त्री एठाकू आसीथिले से दुई जन जाक मो सांगर भाई और तांको स्त्री। ताकू आम जदि छोट कले कौन हम एठाकू आसीथिबा दंपति मो सांगर भाई एवं भाउज थिले। वाक्यटा आम कौन कले ना छोट करी ताकू लिखिदेले। ठीक अच्छे पिला माने प्रथम वाक्यर दीर्घता द्वितीय वाक्य नहीं किंतु वक्तव्य बदली नहीं। अर्थ होची कौन ना अर्थ होची समान किंतु जो वाक्यर लेंदीनेसटा कौन है ना छोट हो जाए। जो वाक्यटा लॉन्ग रे अच्छी ताको आम कौन करूँ ना ताको शॉर्ट रे लिखि दौचु। ठीक अच्छे प्रथम वाक्य को देखा। प्रथम वाक्यर कौन अच्छी पिला माने ना जो अच्छी एटी कौन जो स्वामी और स्त्री एठाकू आसीथिले ता स्थान रे आम कौन कलु दंपति बोलिक कलु। प्रथम वाक्य कौन है ना तांको स्त्री अच्छी तांको स्त्री प्रति बदल आम कौन कर ना भाउज बोलिक व्यवस्था माने लेखा करूँ। हेले वाक्यटा कौन हो ना वाक्यटा संक्षिप्त होची एवं सुंदर मध्य देखा जाउची। ठीक अच्छे आगो को बढ़िबा। एठारे दि प्रकार वाक्यटा रूपांतर हो पारिबो। गोटे है गठनगत रूपांतर आउ
ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଗଠନକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଠନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ହରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଇଗଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ହରି ଭଲ ନାଚିଲା, ତେଣୁକରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଲା, ଅର୍ଜନ କରିଛି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଇଗଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିବା ଗଠନ ଅନୁସାରେ, ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। 2ଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ନା କଞ୍ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। କ'ଣ ହେବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ? ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ, କଣ୍ଡିସନ୍ ପଳାଇଲା। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମନେ ପକାଅ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ହରି ଭଲ ନାଚିବ, ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ସର୍ତ୍ତ ପଳାଇଲା। ହରି ଭଲ ନାଚିଲା, ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲା। ଯଦି ଭଲ ନାଚିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ସରଳ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ଜଟିଳ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଝଡ଼ କମିଗଲା ଓ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଓ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। 2ଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଝଡ଼ି କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା, ଇଏ ତୁମର ପଳାଇଲା କଣ୍ଡିସନ୍, ଅପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ସର୍ତ୍ତ ପଳାଇଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ 2ଟା ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କମା ଦେଇକି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଅଲଗା କରିଥିବ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ସେ କମା ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବରେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଏ ହେଇଗଲା ତୁମର କି ବାକ୍ୟ? ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ମାନେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ। ସେହେତୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଠି ଲାଗିଛି ତେଣୁ। ତେଣୁ ତୁମର ହେଲା କ'ଣ ନା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଥିଲେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଥିଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, 2ଟା ପ୍ରଧାନ ଅପ୍ରଧାନ ରହିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଜେଜେ ଆସିବା ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ, ଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଜେଜେ ଆସିବେ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ତେବେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ, ନହେଲେ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ସରଳକୁ ଯୌଗିକ, ଯୌଗିକକୁ କ'ଣ କଲେ? ଜଟିଳ କଲେ, ବା ଜଟିଳକୁ ଯୌଗିକ କଲେ, ଯୌଗିକକୁ ସରଳ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା। ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କିଏ ନ ଜାଣେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେଶ ସେବକ, ଦେଶ ନାୟକ। ଏହା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ କରିପାରିବା, ନାସ୍ତି ସୂଚକ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା, ନାସ୍ତି କରିପାରିବା ଏବଂ ବିସ୍ମୟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାସ୍ତି କହିଲେ ନ ନା ନାହିଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିସ୍ମୟ କଲେ ବିସ୍ମୟ ଭାବକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଆଉ କାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ଦେଶ ସେବକ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ।
ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଗଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ନାହିଁ ଲାଗିଲେ ନାହାନ୍ତି ଲାଗିଲେ ଇଏ ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ସତେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନାସ୍ତି କରିବା, ବିବୃତ୍ତି କରିବା, ବିସ୍ମୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ, ଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କରିବା, ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଅଜଣା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଜଣା ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା, ତାକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ହେଉଛି ଭୁଲ, ଏ ହେଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ବିବୃତ୍ତି। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ କେତେବେଳେ ବି ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇବା ଅନୁଚିତ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ, ଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ବିସ୍ମୟ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ, ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ବିସ୍ମୟ ଭାବନା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା, ଚକିତ ଭାବନା ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରିଶବ୍ଦ, ଇଏ ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବା। ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା। ଆମେ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା, କାହିଁକି ସେଠାରେ ସବୁ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ରାମ ନାମ କିଏ ନେବ। ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କି, ଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଓ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।